Hello students, welcome back to our next class. In this class, we can discuss about what are the various steps involved in decision making. We have already completed the topic decision making and features of decision making. Then we can continue the topic with the steps in decision making. There are a number of steps involved in the process of decision making. Here we have listed 7 steps for decision making. They are first one defining the problem, second one analyzing the problem, third one alternative course of action, fourth one evaluation of alternative, fifth one experience, then experimentation, taking decision and follow. These are the various steps involved in decision making. What are they? Defining the problem, analyzing the problem, alternative course of action, evaluation of alternative, experience, experimentation, taking decision and follow up. Then the first one is defining the problem. What do you mean by defining the problem? Defining the problem is the first step. This is the first step in the decision making process. First we have, for the purpose of defining, first we have to identify the problem. First we have to identify the problem and after that we have to define that. First we have to identify, then after we have to define the problem correctly. What is meant by defining the problem? Defining the problem is not an easy task. It's a complex task. Defining the problem is a complex task because for each problem, first we have to know about what are the causes of the problem and what are the possible solutions to the problem. For defining the problem, it is not an easy task. It's a complex one because we have to identify what are the root cause of the problem. What are the causes of the problem? As well as what are the possible solutions? What are the possible solutions to that problem? What are the possible solutions to that problem? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. പ്രോബ്ലം ഇല്ല എങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ആദ്യം. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം, ദെൻ വി ക്യാൻ define the problem. Defining the problem is not an easy task. It's a complex one because it involves, for defining the problem, first we have to know what are the causes of the problem. ആ പ്രോബ്ലത്തിന് എന്തായിരുന്നു കാരണം അല്ലെ. What are the possible solution to solve that problem. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ടാസ്ക് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. Then defining the problem means we have to identify the critical factor. For defining the problem, we have to identify the critical factor. What is critical factor? Critical factor is the important factor, limiting factor or strategic factor. This is the root cause of the problem. Behind every problem, there will be a root cause, that is critical factor. For defining the problem, we have to identify the critical factor. What is the critical factor? This is the important factor or a limiting factor or the root cause of the problem. ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ റിയൽ കോസ്, റൂട്ട് കോസ്, അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാസ്കുകളെല്ലാം എളുപ്പമാണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ പ്രോബ്ലം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കറക്റ്റ് definition of the problem, our money, time will go waste.
നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം, മണി, എനർജി വിൽ ഗോ വേസ്റ്റ്. എല്ലാം തന്നെ വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. കോസസ് കാണണം, പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് കാണണം, ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, let us we can go to next step. What is the next step? After defining the problem, we have to analyze the problem. Analyze the problem. What do you mean by analyzing? Analyzing means studying. Analyzing means studying. Analyze means study, a detailed study about the problem. After defining the problem, we have to conduct a detailed study about the problem. For the detailed study or analysis, we have to collect a lot of information. For the purpose of analyzing the problem, we have to collect a lot of information. It is not an easy task to collect each and every information related to the problem. ഒരു പ്രോബ്ലമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. ആ ഇൻഫർമേഷന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. ആ ഇൻഫർമേഷന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം, മണി, എനർജി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അനലൈസിങ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതും ഈസി അല്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിലും അനലൈസ് ചെയ്യണം. ആ പ്രോബ്ലമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആർ കളക്ടഡ് ബൈ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഈസി ടാസ്ക്. ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് alternative solution. The first step is to define the problem. Second step is to analyze the problem. After analyzing the problem, the next step will arise. That is alternative solution. A problem has more than one solution. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒന്നിലധികം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഏത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അപ്പോഴാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടോ? നോ, എന്താ പറയാ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇല്ല. കാരണം ചോയ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം. എ പ്രോബ്ലം ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ, there will be decision making. Otherwise no decision making at all. അല്ലെ? അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല, അവിടെ പിന്നെ വേറൊരു എന്താ പറയാ ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാൾ കിണറ്റിൽ വീണ് കിടക്കാണ്, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആകെ കൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സബായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അയാളെ രക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല, മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷനിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന്റെ സബ് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. എനിവേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വാട്ട് ആർ ദ, അപ്പൊ അതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ. Then next one, evaluation of alternatives. We have already discussed that so many solutions to a problem. അല്ലെ, ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്. Alternative solutions are more to a problem. It is not an easy task to find which is the best alternative from among these. അല്ലെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സൊല്യൂഷനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഏത് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഫ്രം എമംഗ് ദീസ്, അല്ലെ, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. Evaluate all alternatives available. എന്ത് ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക? ടൈം, എത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മണി,
ടൈം, മണി, എനർജി, ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണേ. ആൻഡ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓർ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആർ ഓൾസോ ടു ബി സ്റ്റഡീഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ഓൾ അവൈലബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഷുഡ് ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് on the basis of time, money, energy. The decision maker also has to analyze the pros and cons of each and every alternative before selecting the best one. ഒരു നല്ല ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിന്റെയും ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അവസാനം നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വിച്ച് ഷുഡ് ഗീവ് മാക്സിമം ഇക്കോണമി. അവസാനം നമ്മൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണത്. which will bring maximum benefit to us. അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ഏതുകൊണ്ടാണോ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് അത് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 steps cover ചെയ്തു. First one, defining the problem. Second one, analyzing the problem. Third one, alternative solutions to the problem, evaluating the alternatives. Then the next one is, that is 5th one is experience. This is 5th one, experience. We have already heard that experience is the best teacher. Experience is the best teacher, or history tends to repeat. എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതായത് ചരിത്രം വീണ്ടും അല്ലെ ഹിസ്റ്ററി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും, പാസ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മളുടെ റെക്കറിയും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ്, പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക. if we have to face a problem, this is already incurred in the past period. പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഫർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ എടുത്ത ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പാസ്റ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പാസ്റ്റിൽ അത് സക്സസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് ദർ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ഇവന്റ്. അപ്പൊ ഇനി പറയാണ് പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമല്ല, അതിനൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂവിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ പാസ്റ്റിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തുള്ള ഡിസിഷൻ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് experience. Experience means history repeats again, or the experience is the best teacher. So we can adopt the decision taken in the past in the present condition. If there is any difference between the past condition and present condition, we should not reliable to the past decision. Okay? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, പാസ്റ്റിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ. എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സയൻസ്. അല്ലെ? സയൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ മീൻസ് putting into actual practice. Experimentation means putting into actual practice. എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ മീൻസ് പുട്ടിങ് ഇൻ ടു ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ്. പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ദർ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അപ്ലൈ ഓർ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ട്രയൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം, മണി, എനർജി ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണ്. നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയാണ് ആ ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഇടാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ ഓഫീസൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സോ മെനി സ്വിച്ചസ് ആർ ദർ അല്ലെ, ഒരുപാട് സ്വിച്ചുകളുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ആ ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഇടാൻ. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആദ്യം ഒരെണ്ണം ഇടും, പിന്നെ അടുത്തതിടും. അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏതിലാണോ ലൈറ്റ് കത്തണേ അതല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കൂടി ഉണ്ടോ? ബിസിനസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആണ്. ദ വേർഡ് ബിസിനസ്മാൻ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ബിസിനസ് അല്ലെ, ബിസിയാണ് ബിസിനസ്മാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്മാന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ മുഴുവൻ ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്
possible ആണ്. Possible അല്ല. So experimentation is used in science. Science, the experimentation means putting all alternative into actual practice and analyze what are its കോൺസിക്വൻസസ്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതൊരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോസിബിൾ അല്ല. ദ ടൈം, മണി, എനർജി വിൽ ബി മോർ ടു പുട്ട് ഇൻ ടു ആക്ച്വൽ പ്രാക്ടീസ്. Then the last one is taking decision. Taking decision and follow. Finally, we have to select the best alternative from among alternative. Lastly, നമ്മൾ നമുക്ക് suitable ആകുന്ന ഒരു alternative നമ്മൾ select ചെയ്യുന്നു. That is taking decision. After that, we have to verify that or follow up. Follow up means the decision is properly conducted or not. അല്ലേ? അപ്പൊ ഡിസിഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നോ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ദ ഡിസിഷൻസ് അഗെയിൻ. നമ്മൾ ഓരോ പീരിയഡിൽ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന് റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ എടുത്ത ഡിസിഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ടു ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ മാനേജ്മെന്റ് എടുത്ത ഡിസിഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നോ, ആപ്റ്റ് ആയിരുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഫോളോ അപ്പ്. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുത്താം. We can conclude our topic. There are 7 steps involved in the process of decision making. What are the various steps involved in decision making? What are they? First one, defining the problem. First we have to identify and define the problem. It is not an easy task. It's a complex one because it involves the identification of strategic factor or a critical factor. Critical factor or strategic factor is the root cause of every problem. The next one, second one, analyzing the problem. The detailed study should be made with the problem. What are the different solutions to the problem or various kinds of information to be collected for the purpose of analyzing the problem. After that, we have to set so many alternatives to the problem. Then after setting alternatives, we can select only one on the basis of which could give maximum benefit to us. The next one, experience, then experimentation, and the last one is taking decision and follow up. Thank you all.